Daikin, and Daikin will train our final year and pre-final year students. And I want each and every one of you to make use of this webinar, how to prepare yourself for a career in this HVAC and MEP field. അപ്പോൾ എങ്ങനെ HVAC MEP ഫീൽഡിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിയണം, അതിനെന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. വെൽ, I want my students to focus from day one onwards. Now you are into the department. You will be formally inducted during 30th. Your classes will be starting on 30th. You are our first year students. Appo I want each and every one of you to have a focus from day one onwards. എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം വേണം, വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. But still, the primary focus is to become an engineer, and you should go from the college, emerge from the college with a job. ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയ ഒരു ജോലിയോടുകൂടി പോവുക, അത് ആ ഒരു ഫോക്കസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡേ വൺ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഫോക്കസിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെബിനാർസ് എല്ലാം. I would also like to share an information with you. Well, our department is on the threshold of signing another MOU, that is with a prestigious university, University of Technology, Mara. Okay, say Malaysian-based university, and its ranking is 588th in the world. And we are in the process of signing MOU with that university so that there we can utilize their resources. We can have common sharing of the resources. Then students can go to that university, their students can come to our college, etc. Then mutual exchange of research, then what about facilities, etc., etc. So we are in the threshold and we are planning for signing that MOU within a short span of time. And Dr. Sajith is also in charge of that MOU. So adum kuda ningalonna ariyikiyana ee oru samayathu. So you will be the gainers of all these MOUs. നിങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് 4 വർഷം കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒക്കെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരും, അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് നൗ ത്രൂ ഓൺലൈൻ മോഡ്. ഇതിന് ശേഷം കൊറോണ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get a chance to interact with top professors of the world. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡൈക്കിൻ വേൾഡിൽ നമ്പർ 2 ആണ് അവർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ അവരവരുടെ CSR പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് they are reaching out to the colleges. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ആസിഫ്, എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനൊരു വെബിനാർ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചതിലും. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് അസ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും, നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ഒരാളാണ് ആസിഫ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ആസിഫ് ഫോർ യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആസിഫിന് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി. എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സജീഷ് സാറെ ആസിഫിനെ ഫോർമലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. Then we can start the session. Okay. Okay, sir. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം so yesterday with a short notice we invited him to give a talk for this first year students, and he without any objection he accepted our invitation, and he was fully cooperative to give a 1 hour talk today. So I invite Mr. Asif Malik to deliver the talk. Sir, please take over the session from here. Thanks Bijay sir and thanks Sajin sir. ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയാണ്, എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ എല്ലാവരും. Can you see me? Hello? Yes. Yes, Asif, we can see. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഫോർമൽ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. എന്റെ ഓഡിയോയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സാർ ചെക്ക് ചെയ്യാമോ? Is it okay for everyone? Yes sir, it is clear, it is very clear. Okay. So we'll be starting our formal section. So before that, Bijay sir പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാനുണ്ട്. First of all, Daikin is right now the biggest air conditioning company in the world right now. സാറ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, but 2013 ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ്സിൽ we became the first
and the biggest air conditioning company with the presence in all over 152 countries and 102 factories. ഇത്രയും 102 factories 152 രാജ്യങ്ങളിൽ presence ആയിട്ട് we became the biggest air conditioning company right now. ഇന്ത്യയിലാണ് സാർ പറഞ്ഞത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സെഗ്മെന്റിൽ വോൾട്ടാസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ സെക്കൻഡ് ബിഗസ്റ്റ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് കമ്പനിയാണ്. വിത്ത് അറൌണ്ട് 30,000 crore മാർക്കറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. ബട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി സെഗ്മെന്റിൽ ഇന്ത്യയിലും നമ്പർ 1 തന്നെയാണ്. 2008 ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം വിത്തിൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈക്ക് 12 years വി ബിക്കം ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കമ്പനി. ഡൈക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 10 to 20 ബിഗ് കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറിയും ടോപ്പ് നോച്ച് പ്രൊഡക്ട്സും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സും 2000 മേലെ പേറ്റൻസും ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഡേക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ തന്നെയാണ്. വി ആർ ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഞാൻ new students, like this year you are going to join the mechanical engineering branch of KMA College of Engineering. First of all, I would like to tell that it will be one of the good decisions you have made, because your KMA College എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്തതും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു 100% റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡും മാക്സിമം കമ്മിറ്റ്മെന്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു HODയും ഒരു ടീമും അടങ്ങുന്ന ഒരു കോളേജായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ പല കമ്പനീസിലും ആ ഒരു പേര് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. So it's a very aggressive college in training you, in helping you getting placed, in arranging all the co-curricular activities, signing MOUs with different companies and giving you a platform to get upgraded. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ഞാൻ സജി സാർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാർ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇഫ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് മൈ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ ടീമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു ഗൈസ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കീ ഫോക്കസ് വേണം. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിക്കേണ്ട ഉപരിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതായാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എബിലിറ്റീസ് ഗെയിനിങ് എബിലിറ്റി ആയി പോലും, നിങ്ങളുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പോലെ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആയപ്പോൾ ഡേക്കിനെ പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിന്റെ എല്ലാ ഹയറിംഗ് പോളിസീസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മാച്ചിങ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വളരെ മിനിമം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് ആക്കാനും ഒരു നല്ലൊരു സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. എവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ along with your academics with the KTU University, you will be also training to get the work done from the next day when you're starting with the company. പഠിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ്സ് പുറത്തു കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻ സർവീസസ്, ഒരുപാട് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് റിസർച്ചിന്റെ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ, റിസർച്ചിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പാർട്ടാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വാറിയേഴ്സ് എന്നാണ്. അതായത് ഇതുവരെ കാണാത്ത കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവും നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളും ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യാത്തൊരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വലിയൊരു പാൻഡമിക് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. സോ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസീസ് കൊണ്ടുവന്ന മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലായാൽ പോലും, നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചറിലായാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാനിപ്പോ റൈറ്റ് നോ HVC അല്ലെങ്കിൽ MEP, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ മെക്കാനിക്കൽ നിങ്ങൾ 8 വർഷം, നിങ്ങൾ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേപ്പേഴ്സ് വരും. ഞങ്ങളുടെ കോർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ, HMT എന്നൊരു പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഗ്രാഫിക്സ്. ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിക്കോളൂ. ആരാണ്? ജസ്റ്റ് മൈക്ക് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിക്കോളൂ. സജിൻ സർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ഹിം. സാർ അഡ്മിൻ റൈറ്റ് നൗ ആരും അറിയാതെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കയറും. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെക്കാട്ടും ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു കോളേജിൽ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരാളുമാണ് ഞാനും. സോ വി ആർ ഓൾ എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ബീയിങ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും മേ ബി 90% ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സ്ട്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരായിരിക്കും. 10% മേ ബി ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വന്നവരുമായിരിക്കും. സി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബേസിക് കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുകളാണ് ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കലും സിവിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ റൈസ് ദ ഹാൻഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. സോ നോ ഡൗട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് റൈസ് ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്കിത് മാക്സിമം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത്. ബട്ട് എനി ടൈം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പം ഡേക്കിനെ പോലൊരു കമ്പനിയിൽ, ഇപ്പൊ ഡേക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എനിക്ക് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മുടെ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പറഞ്ഞ ഒരു IPL ടീമിന്റെ മെയിൻ സ്പോൺസർ ആയിരുന്നു ഡേക്കിൻ. ഡേക്കിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒരു ചാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യെസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടാം. ഡേക്കിൻ എന്ന കമ്പനി പറ്റി നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? കേട്ടവരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ. പണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഡേക്കിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് 2015 തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഡേക്കിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേക്കിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്, റെസിഡൻഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ അധികം വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ TV കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ഡേക്കിൻ ആദ്യം കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ AC സെഗ്മെന്റിലോട്ട് താഴെക്കടയിലോട്ടാണ് വന്നത്. സോ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് നോ എന്താ പറയാ, ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ACസിലെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെസിഡൻഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പറയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് കമ്പനി. 1890s ജപ്പാൻ കമ്പനിയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ഇയറിന് മേലെ ലെഗസി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണിത്. ജപ്പാനിലെ തേർഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ്. വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 65,000 ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസും 3 ലാഖോളം എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസും ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറി ഉള്ളത് ഡേക്കിൻ തന്നെയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ നീംറാന എന്ന പ്ലേസിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 8,000 എംപ്ലോയീസും 3 ഹെക്ടർ ലാൻഡിലുമാണ് ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇപ്പൊ തെലങ്കാനയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് 2022 കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യും ആ ഫാക്ടറി. ആ ഫാക്ടറിയോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ 18% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ 1000 AC ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 1000 AC പറയുമ്പോൾ 180 AC എങ്കിലും ടോട്ടൽ ഡേക്കിനായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ടു ബീയിങ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് കമ്പനി. സോ ഡേക്കിന് ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും പല ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുകളിലെ വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീൽഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ MEP ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ HVAC ടൈപ്സ് ജോബ്സ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് MEP, എന്താണ് HVAC എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് MEP ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം 2003 വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് ജോബ്സിലായിരുന്നു. അതായത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് എക്കോണമി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം. 2003 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ജോബ് എന്ന് മാറിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ജോബ്സിലോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെട്രോസ്, വലിയ വലിയ റെയിൽവേ ലൈൻസ്, ഷിപ്പിന്റെ എന്താ പറയുന്ന പോർട്ടുകള്, എയർപോർട്ട്സ്, ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റ്ലി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ. ഇതിലെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് MEP എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗിലെ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് MEP എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ലുലു മോൾ എടുത്തു, സിവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്കാണ് MEP വർക്ക്. ആ MEP വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പെടും, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, അവിടുത്തെ HT ലൈൻസ്, LT ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയും, ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻസ്, ലോ ടെൻഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ MEP യുടെ പാർട്ടാണ്.
അവിടുത്തെ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് AC-യുടെ പാർട്ടാണ്, അവിടുത്തെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം MEP-യുടെ പാർട്ടാണ്, പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം MEP-യുടെ പാർട്ടാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റീരിയർ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തൊട്ട് അടങ്ങുന്ന എല്ലാ കോമ്പോണൻസും MEP-യുടെ പാർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 100 കോടിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ 35 to 40 crore MEP-യിലാണ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു ബിൽഡർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ അത്രത്തോളം പ്രോമിനൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് MEP എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഭൂരിപക്ഷം ഗൾഫിൽ പോയാൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ QC ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, HVAC സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ MEP സെക്ടറിന്റെ പാർട്ടായ HVAC സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ പോകുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് MEP സെക്ടറിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 70% ആൾക്കാരും ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം MEP സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് MEP സെക്ടർ, ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ, പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക് സെക്ടറിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ടൈം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ എല്ലാവർക്കും? ആരെങ്കിലും സിലബസിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിരുന്നു? ഡു യു നോ ഹൗ മച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ആർ ദേർ? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് K2 സിലബസ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പേഴ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജസ്റ്റ് മറക്കുക എന്നല്ല. കാരണം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മെക്കാനിക്കൽ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു പേപ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു, ബട്ട് അതിന്റെ റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിച്ചു +2-ലൊക്കെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? ഞങ്ങളിത് പഠിച്ച് കുറെ ഫോർമുലാസ് കാണപ്പെടാൻ പഠിക്കുന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് from the first year onwards, you will be relating all the elements what you studied through the papers with the direct industry. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 4 വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും മീറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. പേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണോ അത് നെറ്റ് കെട്ടാവുന്നതാണോ? ആർക്കുമില്ല? ശരി, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കില്ല. മേ ബി അതായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. സി, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക എന്നതല്ല ശരിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. 4 വർഷം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പോകും. ലൈക്ക് വേസ് ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് വെക്കണം, ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് യുവർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻസ്, യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എക്സാംസ്. ഒരു എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊജക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് തീർക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഇന്റർ കോളേജ് ഇവന്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും, നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് സം MOU വിത്ത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സോ യു വിൽ ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്ത് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി സം കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് qualifications, you will be also getting a lot of management qualifications also. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു ധൈര്യം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്കും ആവശ്യമുള്ളത്. നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ബി ടേക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് R&Dയിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ R&Dയിലോട്ട് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ പോവാറുള്ളൂ. മേ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ്. ബട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി പറയാണ്, അവരൊക്കെ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ലീഡേഴ്സ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് ട്രെയിനേഴ്സ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കയറി നിന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ജോബ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല.
നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും. യു വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് അവർക്ക് ടാസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ കോമൺ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോക്കസ് വേണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വൈസുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. സോ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു വിൽ ബിക്കം എ ലീഡർ ആക്ച്വലി. സോ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് KMA കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ സാറിന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് കോൺടാക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻസും ഒരുപാട് ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ അക്കാഡമിക്കിന് പുറമെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു കോൺടാക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ആ എക്സ്പോഷർ വിൽ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യു എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം 4 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ ആവേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ദ റിസൾട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫീൽഡ് അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ സർവീസ് പുള്ളിക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറയാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള റിവാർഡാക്കി മാറ്റണം എന്നതാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ന്യൂമറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ച് മറക്കുക എന്നതല്ല കൺസെപ്റ്റ്. ആ പഠിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളൊരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ഒരു മാർജിൻ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ അറിവ് ഞാൻ നേടി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ പഠിച്ച അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് കിട്ടിയ നോളജ് റീഅപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ആ നോളജിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഓരോ മാർക്കറ്റും അതിന് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ 4x ടൈംസ് റവന്യൂ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളൊരു സ്കിൽ അക്യൂർ ചെയ്ത് ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്ത് ആ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് മാർജിൻ അക്യൂർ ചെയ്യലാണ് ശരിക്കും പറയാം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സോഫ്റ്റ് പോയിന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് യു സോ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലയന്റ്. ആ ക്ലയന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ കമ്പനി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റിച്ച്. ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ എന്നെ പോലെ സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെല്ലിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഒരു സ്കില്ലാണത്. ആ സ്കില്ല് അക്യൂർ ചെയ്യാനും ആ സ്കില്ലൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാനും ആ സ്കില്ലൊന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറയാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നൊരു ഐഡിയ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. സോ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റേ സൈഡിൽ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഫോർമുലേറ്റ് എ പേഴ്സൺ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിയൽ ടൈം റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ MEP ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ MEP ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ HVAC മാത്രം എടുത്തു, ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ്. MEP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുമേ പറഞ്ഞില്ല, പ്ലംബിംഗും ഇലക്ട്രിക്കലും ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസും ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസും കുറെ എന്താ പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3D ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സും സെൻട്രലൈസ്ഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ബിഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് MEP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഈ MEP-യില് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ HVAC പറ്റിയാണ്. ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ദാറ്റ്സ് എ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് HVAC. അതിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് വരികയാണ്. സോ യു ഈസ് കോളിംഗ് ആൻഡ് ടെൽ മീ, സർ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട്, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് തിങ്സ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. സോ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരികയാണ്. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിൽ ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, റെഫ്രിജറേഷൻ പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീഅപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി എടുത്ത് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, മേ ബി ഒരു 10 lakhന്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദി ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട്. ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടാവില്ല. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ സർഫസ് ഓൺലി. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ആ ക്ലയന്റിനെ റീഅപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും പല പാർട്ട്ണർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ റീഅപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ മേക്ക് യു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ യു. അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ മെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കോളേജുകളിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് KMA കോളേജുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗുഡ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. KMA ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയ കുറച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ് നോ ദേ ആർ ദ വേർജ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഒരു കമ്പനി. അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് അക്കിൻ, സഞ്ജു, ശരിയല്ലേ, സഞ്ജു അല്ലെ, സഞ്ജു, അങ്ങനെ സാർ കേൾക്കണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ജിതിൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം KMA. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു അവർ കമ്പനി. അവരതിൽ അവരുടെ ഫൈനൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് അവർ ബ്രാഞ്ചസ്. അത് എന്തായാലും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അത് അവർ there is a lot of commitment from students also. അവരെപ്പോഴും ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് ആണ്, അവരെപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, അവർക്ക് റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഉഴപ്പന്മാരെ അല്ല. തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ജോയ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി ക്യാമ്പസ് ലൈവ് ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് KMA കോളേജിലൊക്കെ വിജയ സാറെ പോലുള്ള എനർജറ്റിക് ആയ HODs ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുമത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു കമ്പനീസ്, ഇപ്പം എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും CSR ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. വി കോൾ ദാറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഏകദേശം 4% ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കാറുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ്, നിങ്ങളൊരു ഫാക്ടറി വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 students were able to go to Japan. ഞങ്ങളുടെ ജപ്പാനിലുള്ള HOL വരെ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറീസിൽ പോകാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ചെലവിൽ തന്നെ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടിയുണ്ട്. സോ ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് enthusiasm to do the projects. വെറുതെ ഒരു ടൂർ എന്ന മൈൻഡിൽ പോകാനല്ല, യു ഷുഡ് ഷോ ദ enthusiasm to do that project. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we were sure that you will be also become a good candidate and being a good engineer. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാന്നല്ല, പഠിച്ച് പാസ്സായി സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പേപ്പർ പാസ്സാവുന്നതിനേക്കാട്ട് ഉപരി തന്നെയാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സർ ഐ മേ ബി ഹാപ്പി ടു വർക്ക് ഇൻ യുവർ കമ്പനി, being a mechanical engineer because I know this much skills I have. എനിക്ക് ഇത്ര സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നും എന്നെ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസോടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പൊസസ് ചെയ്യുവാണ്. ആ പൊസസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely you won't lose in the future. You won't be worried about anything. You will be a self-confident man. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നീട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി പ്ലസ് മാനേജ്മെന്റ് എബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20-25-30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് എനിവൺ ഹാവ് സം ഡൗട്ട്സ്, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമോ? സോ ഐ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് മൈ ടോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ തന്നെ കോൺഫിഡന്റ് ആവുക, ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മൊത്തം ചോദിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധമാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യം വരണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും എവിടെ കയറിയും ചോദിക്കാം എന്നൊരു ധൈര്യം വരണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ 2 ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഒന്ന്, HOD ഉണ്ട്, സാറുണ്ട്, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അബദ്ധമായി പോയാൽ എന്ത് ചോദിക്കും? ഒന്ന്, എന്റെ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? ആ ഒരു ചിന്തകളെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ
സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുക. യു ഡോണ്ട് നിങ്ങളെ ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇല്ല. നിങ്ങളെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിക്കേണ്ടായിരിക്കും. അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ്സ് ആവുന്നത് എല്ലാവരും ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. എ ഫ്രീ തിങ്കർ ക്യാൻ അക്യൂർ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. തിങ്കിങ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കുക. ചോദിക്കുന്ന സംശയം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെയോ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പേടിക്കാതെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക. അതൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫിയർ ദാറ്റ്. ആ ഫിയർസും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ റിമൂവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ നാളെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ലീഡർ ആവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആ ഒരു ബോണ്ടുകളും ആ ഒരു ടൈസപ്പും എല്ലാം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. Career opportunities in this field. Okay, Nefila, I hear your question. See, so Nefila, you're going to take mechanical engineering, right? Yes. See, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം, I have done my engineering and passed in 2009 ഞാൻ engineering pass out ആയത്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് വേറെ പല കോളേജസും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഇതിലിപ്പോ എത്ര ഗേൾസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട് റൈറ്റ് നൗ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ? 3. ബാക്കി ആരും കാണാനില്ല ഇവിടെ. Can someone just raise your hand or just comment I am here? പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിക്ക് പേര് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് നെഫീല. I cannot see the whole people right now. ആദിൽ MD. ഓക്കെ, ആദിൽ. ഓക്കെ, 3 പേരാണോ? ആദിൽ, പുണ്യ ആൻഡ് നെഫീല. നിങ്ങൾ 3 പേരാണോ? സോറി ആദിൽ, ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പേര് മനസ്സിലാവില്ല. അനുപമ, പൂജ, നെഫീല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾ 3 പേര്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യു ഫോർ സെലക്ടിങ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ആക്ച്വലി. ഡേക്കിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് അയച്ചു തരാം. സജിൽ സർ, ഐ വിൽ ഷെയർ യുവർ വീഡിയോ വിത്ത് റൈറ്റ് നൗ. സാറ് കണ്ടുള്ള വീഡിയോ എനിക്കറിയാം. ഡേക്കിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വുമൺ ഓൺലി ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു ഈ ബ്രാൻഡിൽ. ഐ തിങ്ക് സാറ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സജിൽ സാർ കണ്ടിരുന്നു അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാർ ഷെയർ തരാം. യു ഹാവ് ടു ഷെയർ വിത്ത് ദീസ് ഗേൾസ് ഇൻ യുവർ ബാച്ച് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സെൽഫ്. കാരണം ഗേൾസിനും ആക്ച്വലി ഇത് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഡേക്കിനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട്, എനിക്കിപ്പോ റൈറ്റ് നൗ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റേഷനിൽ പോയി ഞാൻ ടൈം എടുക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു 10 seconds ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് തരണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നെറ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ദം റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes സർ, സോറി. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആസിഫ് സാർ ഇപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. And for your information, we have about 6 girl students in our branch. മൊത്തം 6, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ 3, പിന്നെ S5 3, അങ്ങനെ 6 ഗേൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനോട് പോവാണ്. അത് എനിക്കിപ്പോ റൈറ്റ് വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് സ്ലോ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പിക്ചർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരികയാണ്. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് നോ. ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. എത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ മൈക്കോണൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു സീ ദിസ് പിക്ചർ? ഇതില് ഞാൻ എന്റെ കഴ്സർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആർക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ എന്റെ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന മുഖത്തിരിക്കുന്ന ആരാന്ന്? ഞങ്ങള് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് ടീമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വുമൻസ് ഓൺലി ബാച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡേക്കിൻ വാസ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്യൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ CEO കൊൺവിൽ ജീത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൗതം ഗംഭീർ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി വർ സ്പോൺസറിംഗ് ദ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് ടീം. അത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് IPL ടീം ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 2-3 ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവന്റ്സിനൊക്കെ ഡേക്കിനാണ് ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് അവർ ഗേൾസ് ഓൺലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓൺലി ട്രെയിനിങ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഡെയർഡെവിൾസ് 2020 ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ബട്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ വർഷം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ
ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു 6 പേരുണ്ട് റൈറ്റ് നൗ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് യാതൊരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ല. ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ടൊക്കെ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദി ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ഡിഫറെന്റ് ബിഗ് കമ്പനീസ് ഫോർ വുമൺ. കാരണം ഈ ഒരു വുമൺ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു 4-5 വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മിത്സുബിഷി, ഹിറ്റാച്ചി, മിത്സുബിഷി ഇലക്ട്രിക്കും മിത്സുബിഷി ഹെവിയും പാനാസോണിക്കും ഇതേപോലെ എല്ലാ കമ്പനീസും റൈറ്റ് നൗ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വുമൺ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സലന്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഗേൾസിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് പണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ വുമൺ ആർ ഓൾസോ, ഗേൾസ് ആർ ഓൾസോ വെരി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് അവരാണ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ R&D സെക്ടറിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് ഇന്റർഫേസ് ട്രെയിനിങ്ങിനും നമ്മുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു എഞ്ചിനീയർ കമ്പനിയോട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു ട്രെയിൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രെയിനിങ് സെക്ടറിലായാൽ പോലും ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗേൾസ് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം ഡേക്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ന്യൂമറസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നെഫിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. നെഫിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. You are asking about the opportunities you are getting. You are asking about opportunities. ആ ചോദിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേൾ എന്നത് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ HVAC എന്ന രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്? I just want to know. Are you clear about the career opportunities? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു റിസർവേഷൻ പോലെ പല കമ്പനീസിനും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബിക്കോസ് സോറി ടു സേ ബോയ്സിനെക്കാട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഗേൾസിന് ജോബ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്നത് വളരെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. ഈ വളരെ കുറച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യയിലെ GDP ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ ലോ ആയിട്ട് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ GDP ഗ്രോത്ത് ഏകദേശം ഒരു 5 to 6% നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 18 to 25% ആയിരുന്നു. കാരണം പണ്ടൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സെഗ്മെന്റ് ഈ മെഷീൻസും എന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു, അതൊരു ഒരു ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പണ്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നോ ഇതൊരു നമ്മുടെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ ഫാക്ടറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ വേണം. ആ ഒരു മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് ആ ഒരു മെന്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു HVAC എഞ്ചിനീയറിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് നോച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റും. ഒരു IT കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതായത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ നോൺ AC ഉണ്ട് എന്ന്. ബട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് വിജയ സാർ, ഫൈസർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേരം മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടൗണുകളിൽ മാത്രം, അത് സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ AC തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പറായിരുന്നു എല്ലാ ഓഡിറ്റോറിയംസും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് AC കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് AC ഈസ് മോർ നോട്ട് ലൈക്ക് എ ലക്ഷറി കമ്മോഡിറ്റി. ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കംഫർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് മാർക്കറ്റിൽ 18 to 24% ആണ്. ബാക്കി ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ കാട്ടിയായാലും ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ ആയാലും ഈ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫീൽഡിനും കാട്ടും ശരിക്കും വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോയിങ് സെക്ടറും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാവുന്നതും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കമ്പനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ HVAC സെക്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ I can easily tell that it is one of the easiest industry for you to get into a job, and the opportunities are very very big. And infra മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All buildings are getting converted to centralized air conditioners. Centralized AC ആയിട്ടുള്ള പഴയ ബിൽഡിംഗ്സ് എല്ലാം റിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് AC ടെക്നോളജിയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് 70 to 80% പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എയർ കണ്ടീഷനേഴ്സ് ആണ്. സോ അവിടെയാണ് പവർ സേവിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത്. ആ പവർ സേവിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെ ടെക്നോളജി വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ടെക്നോളജി മാറി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു സേവ് ദ പവർ, ദേ ഹാവ് ടു കട്ട് ദ റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്
കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിഗ് ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ബി വെരി മാക്സിമം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പേ സ്കെയിൽ വിൽ ബി ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ജംപ് ഫ്രം അനദർ കമ്പനി. കാരണം നിങ്ങളൊരു കമ്പനി പോയി പെട്ടുപോയത്, ആ കമ്പനിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതേപോലുള്ള പാരലൽ കമ്പനീസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be limited opportunity to check the other companies, so your salary won't be increasing. But MEP industry ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have around more than 100 companies in Kerala alone. കേട്ടോ, കേരള അലോണിൽ നമുക്ക് 100 മേലെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മൊത്തമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിന്റെ കാട്ടും 15 ഇരട്ടിയെങ്കിലും കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയാലും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഹാർഷാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ HVAC സെക്ടർ ഇസ് എ വെരി ബൂമിംഗ് വൺ. സോ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി ഗ്രോയിങ്. അതേപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ വലുതായിട്ട് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കൾട്ടിവേറ്റബിൾ ലാൻഡ് കുറവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് ടു പ്രിസർവ് ദ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. ഫുഡ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ 40% ആണ് ലോസ് വരുന്നത്. അതായത് കൾട്ടിവേറ്റബിൾ ലാൻഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഫുഡ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ 100 കിലോഗ്രാം സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 40 കിലോഗ്രാം എങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ആ ലോസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൾഡ് ചെയിൻ റെഫ്രിജറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ റെഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റ്സും വലിയ സ്റ്റോറിംഗ് യൂണിറ്റ്സും. നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജില്ലേ, അതിനൊക്കെ വലിയ സാധനങ്ങൾ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസും വളരെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി ഫ്ലോറിഷിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഓരോ വർഷം 5 പുതിയ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് മാർജിൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് വിൽ ബി ഡിമിനിഷിംഗ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്. ആം ഐ ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ യു ഫീൽ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കമന്റ് തരുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പല പല ന്യൂറോൺസും ഫയറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിന്നിയും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. സാറ് പറഞ്ഞ 1 hour കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. യു ക്യാൻ ആസ്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ വിൽ ബി ആൻസർ ഫോർ യു. ഐ എം ഫ്രീ റൈറ്റ് നോ. ആക്ച്വലി ഐ എം ഫ്രീ ടിൽ noon for you today. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എന്റെ കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഫയർ വിത്ത് യു വിത്ത് നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക. AC എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ AC പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ വി ആർ യൂസിംഗ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റെഫ്രിജറൻസ് ലൈക്ക് ഇല്ല CFCs ഒക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ വി ആർ യൂസിംഗ് റെഫ്രിജറൻസ് സച്ച് ആസ് R32, R410 പോലുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റെഫ്രിജറൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. ഓസോൺ യാതൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെഫ്രിജറൻസ് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും വളരെ ലോ ആണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/20 വരുന്നുള്ളൂ. സോ റൈറ്റ് നോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫിയർ ദാറ്റ്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബാൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നോ ഇല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഫ്ലോറിഷ് ഓൺലി. ഇറ്റ് വോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി ഹാം ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്. ഡയറക്റ്റ് കാർബൺ എമിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതാണോ? എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട? ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ ക്യാൻ ടെൽ ദിസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബട്ട് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് വിത്ത് മൈ ഗട്സ്. ഞാൻ പറയണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈഡ് ഉള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈഡ് ആയിട്ട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സേ ഐ എം എ മാരീഡ് പേഴ്സൺ. മൈ വൈഫ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എഞ്ചിനീയർ. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവള് സിവിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാരീഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 years മേലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 7 years ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാരീഡ്. സ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. ആ പേര് പറയാൻ പാടില്ല. സോ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാം. നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴും സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോട്ടെ, അത് പിന്നെ സ്ഥിരം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ. ബട്ട് 7-8 വർഷമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻസിൽ വഴക്കുണ്ടാവുമ്പം ഓക്കെ, ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഈ ചില സോഷ്യൽ ട്രോൾ പേജസിലൊക്കെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഈ പുളകം കൊള്ളുന്ന ഒരു പല ടോക്കുകൾ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ബേസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്,
ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു എന്താ പറയുന്നത് ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസിന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ടോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രിവിലേജ്. ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. വി ആർ ദ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. പല കോളേജുകളും അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കോളേജ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ബൂസ്റ്റിംഗ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് റൈറ്റ് നൗ. ബട്ട് ദ പ്രൈഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് തിങ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങി 10, 15, 20 വർഷമായാൽ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവും. കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ 5, 8 വർഷം മുമ്പുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലും അവിടെ മെക്ക് പഠിച്ചാലേ ഇവിടെ മെക്ക് പഠിച്ചാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയണ്ടാവില്ല. ആ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാട്ടും സോറി സർ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാട്ടും ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും ആ കോളേജിലെ ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം കേട്ടോ അതൊരു വളരെ വലിയൊരു ഫീലാണ്. പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കണം ഇന്നലെ സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എന്റെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോയൊരു തോട്ടാണ്. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു. അതായത് നമുക്കും എനിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സോ മെക്കാനിക്കലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സോ ആ മെക്കാനിക്കൽ എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10 കഴിഞ്ഞ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, 12 കഴിഞ്ഞ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പറയും. ബട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്. കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാനിപ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് EC പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡും ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡും ഞാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ബീങ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. So I'm very happy to welcome you to this branch also. Along with this college, I'm very happy to bring you to this branch also. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് this branch is something ഇപ്പോഴും ഞാൻ I'm a mechanical engineer എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'm very happy to say that's my job right now. ഇത്ര വർഷം കേട്ടോ still I'm very happy. പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും I'm still very happy with my branch right now. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്തത് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. നിങ്ങളും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഓക്കെ, എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ യു? സാർ, ഒരു HVAC എഞ്ചിനീയറുടെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം HVAC എഞ്ചിനീയർക്ക് he can be a design HVAC engineer, he can be a project engineer in HVAC, he can be a service engineer, he can be a procurement engineer, he can be a sales engineer for company. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ HVAC കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം HVAC കമ്പനീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോക്കും. HVAC കമ്പനീസിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സ് കുറെ ഉണ്ട്. കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ എയർ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ പമ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പമ്പുകൾ, അതിന്റെ ഫാന്, അതിന്റെ ബ്ലോവേഴ്സ്, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻസ്, അതിന്റെ ഗ്രീൻ എനർജി കാൽക്കുലേഷൻസ്, അതിന്റെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലോട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ, നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിന് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രഡിറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമറസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് നോ. ഓക്കെ, പിന്നെ റൈറ്റ് നോ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ ആദർശ് നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര കാലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതുവരെ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് പോവാത്തൊരു ഫീൽഡ് HVAC മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ്. മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ അണ്ടർ ഗ്രോത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് HVAC ഫീൽഡ് ഒരു മിനിമം 10% എങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ഇത്ര വർഷമായിട്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഗ്രോത്ത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കൂടെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇലക്ട്രിക്കൽസും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ടോട്ടൽ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. So ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ you have to go through the elements of other branches also, then only you will get the right result. So അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ശരിക്കും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അത്യാവശ്യം ഒരു സെൻസർ വർക്കിംഗ് ചെയ്യും, ആ സെൻസർ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻപുട്ട് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാം, അതിന്റെ IO അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് IoT ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മനസ്സിലായോ? ഇലക്ട്രിക്കൽ നീ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക്
പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലാണോ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണോ? ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സി ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. കാരണം ഒരു എ സിയുടെ പല പാർട്ടിലും നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളില്. കാരണം നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടും കുറെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിൽ ഗ്രോത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ താഴോട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ബിഗ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലെവലിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആബിദം സമർ ഐ ഹേർഡ് കോഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ആബിദ ഏത് ഫീൽഡും എല്ലാം നല്ല തന്നെയാണ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് നോ നല്ല കമ്പനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫീൽഡും നല്ല തന്നെയാണ്. ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡ് കൊള്ളിയെന്ന് തോന്നുന്ന every field has its own merits and demerits. I cannot tell that my field is the best thing. ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡ് HVAC സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ബിലീവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ്. അത് HVAC ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിനെ പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ല. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ HVAC എടുത്ത മുതൽ പറയാൻ പാടില്ല. How do I become an HVAC engineer? Safir, there are a lot of papers in your mechanical engineering branch which deals with the HVAC concept. അപ്പൊ HVAC concept ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാരതാരി പഠിക്കേണ്ടാവും. യു വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓൾസോ. സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വി ആർ അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് കോളേജ് ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ HVAC ഫീൽഡ് ഓൾസോ. ആ HVAC ഫീൽഡ് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് വിസിറ്റ്, സൈറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്സ്, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻസ്, ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓറിയന്റേഷനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇഫ് യു ആർ ഷോയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് enthusiasm to become an HVAC engineer, you will become an HVAC engineer by the end of your academic engineer. That will happen along with your academics in your college. So is it clear? എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് വിച്ച് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ MBA. I feel nothing is comfortable here. ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം. പ്രഷർ വിൽ ബി ഇനഫ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ എവറി ഫീൽഡ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഗ്രോത്തും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിലാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയുടെ പാർട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സെയിൽസ് ഡേക്കിന്റെ സെയിൽസ് ഡിവിഷനിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ഹ്യൂജ് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രഷറൈസ്ഡ് ജോബ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ അങ്ങനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കിടന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 2 ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ സംസാരിച്ച് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ്, ഒരു പ്രൊജക്ട് വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടൂറൊക്കെ തരും. അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രൊജക്ട് വിൻ ചെയ്താൽ ഉടനെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ ഒക്കെ വരും. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പ് ആസിഫിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ചിൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 days 6 days ഒരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ തരും. സോ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു പ്രഷറാണ്. ശരിക്കും പ്രഷർ കമ്പനി വർക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാരലായിട്ട് പ്രഷറും വരും. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രൊജക്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊജക്ട് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഡേക്കിൻ എന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മിത്സുബിഷി ഉണ്ടാവും, പാനാസോണിക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹിറ്റാച്ചി ഉണ്ടാവും, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും, വോൾട്ടാസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവും, കാരിയർ ഉണ്ടാവും, ഫുജിറ്റ്സു ജനറൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു 10-15 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസൈനും നല്ലൊരു പ്രൈസിൽ ഓവർ ആവണമെന്നില്ല. വി വിൽ ഗീവ് യു വെരി ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ ക്ലയന്റ്. അങ്ങനെ കിട്ടി നമ്മളൊരു 2 crore or 2.5 crore പ്രൊജക്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കമ്പനി വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് us and they will give you something to cheer up. So അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് നോ വി ഓൾസോ ബിക്കം വെരി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. യെസ് എക്സാക്ട്ലി, പ്രഷർ മേക്സ് ഡയമണ്ട്. ഈ ഒരു ബോയിലിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും പോകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്നൊരു ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഫാക്ടർ തരുത്തില്ല. അതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ജോലികൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് നോച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ പ്രഷർ. അല്ലാതെ കംഫർട്ടബിൾ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോബ് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജോബ് പോലും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ജോബ് ഹൈ പ്രഷർ ജോബ് പോലും ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ യു തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. കേട്ടോ, അല്ലാതെ there is nothing like a comfortable job in MBA. ശരിക്കും ഒരു പ്രഷർ എടുത്ത് പഠിക്കണം. പ്രഷർ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ആദ്യം വിറയ്ക്കും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര പ്രഷറാണ്, എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ശീലമായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പ്രഷർ വന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയും അതത്രയേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലൊക്കെ ആ പ്രഷർ എടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ഷമാശീലം കൊണ്ടുവരുന്ന പറയാം. ഇത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, ഐ ടെൽ യു സംതിങ്. ഇനീഷ്യലി ഞാൻ കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ്. എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി എന്റെ ടാസ്കുകൾ കറക്റ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ്. എന്റെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സോ വെൽ, ഐ എം നോട്ട് സോ ഹാപ്പി. ബട്ട് മോനെ നിർത്തിയിട്ട് വന്ന് ഒരിക്കലും എന്റെ വീടിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്ത് വന്നാലും അവിടെ നിന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പൊ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് റൈറ്റ് ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഓക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും, വീട്ടിൽ കിടന്ന് എന്ത് യുദ്ധം വരുന്ന ഇവൻ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ സില്ലി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെസ് അടിക്കുന്നതും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്നൊരു ഫീൽഡ് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. സോ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് റിലാക്സ്ഡ് പേഴ്സൺ. നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ വളരെ കൂളായിരിക്കും ആക്ച്വലി. ആ ഒരു കൂൾനെസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ കൊണ്ട് ശീലമായിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ചിങ്ങനെ മാറും. വിൽ ബി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫേസ് ഇറ്റ് ടുഗദർലി എന്നൊരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. യു വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ പ്രഷർ വെൽ എന്ന രീതിയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ച്വലി. Sir, air conditioning is going to be a common position for people in the future. How do you think AC system would look or feel like in the near future and the development of the systems going on? See, a lot of technological advancements are happening in this field right now. അതായത് new technologies are coming. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കാരണം എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലാണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൊബൈലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാത്തിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം സർവീസ് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ തിങ് ആണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഇപ്പൊ കാർ തന്നെ എടുക്കാം. ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരമായ IC എഞ്ചിൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That does not mean that mechanical engineers are going out of position. അതിനൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെ വേണം. But thing is that market will be changing in a great way and we have to adapt to know about all the engineering principles. അതാണ് മെയിൻ തിങ് കേട്ടോ. Yes, definitely, Safir. I am an HVAC engineer and I can definitely tell you that I am not looking to shift my career from HVAC to any other field. I will be an HVAC engineer. And I hope I'll be a good HVAC engineer also. ഞാൻ ഇത് വിട്ട് മാറാനൊന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നില്ല. Okay, Adil is a nice quote. Life begins at the end of your comfort zone. Definitely. Comfort മാത്രമാണെങ്കിൽ it won't be become a life actually. സാർ ഇൻ ഇന്ത്യ പൊതുവെ റൂറൽ അല്ലേ, അപ്പൊ ഡേക്കിൻ പോലത്തെ കമ്പനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഡോമിനന്റ് ആയി? ഡേക്കിൻ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഡേക്കിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഹൈ എൻഡ്. എല്ലാ കമ്പനിയുടെ താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും AC കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡേക്കിൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC സെഗ്മെന്റ് ആയ ചില്ലർ, VRF പോലുള്ള ഹൈ എൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC സെഗ്മെന്റിലെ AC-ലാണ് നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പേര് ഡേക്കിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഡേക്കിന് പിന്നെ പൊതുവെ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡേക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് പണ്ടേ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡേക്കിൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ACസിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് AC കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വന്നത്. സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC സെഗ്മെന്റിൽ ഡേക്കിൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ബാക്കി കമ്പനീസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡേക്കിൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയും 100 വർഷത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡേക്കിന് ബാക്കി ഏതൊരു കമ്പനിക്കാട്ടും പേറ്റൻസും ടെക്നോളജീസും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. സോ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആയാലും ഈ VRV എന്നൊരു ടെക്നോളജി ഡേക്കിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ബലം കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഹൈ എൻഡ് ആൾക്കാരുടെ നല്ല പേരായിരുന്നു ഡേക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് സാംസങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡേക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സാംസങ് ഇസ് എ ലീഡിംഗ് കമ്പനി. മൊബൈൽ സെക്ടർ, ടെലിഫോണിക് സെക്ടറിലെ ഈ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് സാംസങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും ഈ സാംസങ്ങിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പ്രൊജക്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. അവിടെ AC വെക്കാൻ പോയപ്പോൾ ക്ലയന്റ് ചോദിച്ചാണ്, നിങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ACയും സാംസങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സാംസങ് ഉണ്ട്, അവർ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡേക്കിൻ എന്ന കമ്പനി പ്യൂർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് കമ്പനിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊജക്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മാർക്കറ്റ് വാച്ചാണ് ഡേക്കിൻ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത്. Okay, actually I'm looking at a job in Indian Navy. Can you say something about the career? Yes, definitely. Okay, Navy is a very good option. Naval engineer ആയിട്ട് കയറാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ it will be very good also. You can get into the officers ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ. എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യയിൽ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനൊക്കെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഹയറിംഗ്, ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇന്റർവ്യൂസിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹയറിംഗ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നേവിയിലൂടെ കയറുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ യുവർ റീസണിങ് എബിലിറ്റി. ഇത് 3 ട്രെയിനിങ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. ആൻഡ് നേവി ജോബ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ എവരി വൺ. നേവിയിൽ കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജസും എന്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ 2 ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് തന്നെ ഒരാളെ നേവിയിലും ഒരാളെ എയർഫോഴ്സിലും കയറിയിരുന്നു.
Right now they are getting some top positions also. ഇപ്പോൾ 10 വർഷം കൊണ്ട് നല്ല പ്രൊമോഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So that is also very good opportunity. But getting it's a bit tough. വളരെ ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. സോ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂസിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂവില് ഇനീഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പാസ്സായി. സെക്കൻഡറി ഇന്റർവ്യൂ ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു, SSD എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭോപ്പാലിൽ ഞാൻ ഇതിന് പോയിരുന്നു. ബട്ട് ഫിസിക്കലി ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തത്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഹെവി ബിൽഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്നും. ഞാനും എന്റെ കോളേജിന് 7 പേരാണ് പോയത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നോ അതിൽ 3 പേർക്ക് കിട്ടി, 4 പേർക്ക് കിട്ടില്ല. കിട്ടാത്തുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന്. ഓക്കെ, ഡേക്കിൻ കമ്പനി പോലത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ്? അതിന് എനിക്കൊരു വലിയൊരു സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം എടുത്ത് പറയാണത്. ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച കഥയില്ല, കേട്ടൊരു കഥയാണ്. ഒരു ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞാണ്, ഞങ്ങള് ലംബോർഗിനി എന്നൊരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ലംബോർഗിനി കാർസിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ലംബോർഗിനിയുടെ പരസ്യം നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് സൂര്യ കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ലംബോർഗിനിയോ റോൾസ് റോയ്സോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ലംബോർഗിനി എന്ന ബ്രാൻഡ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലയൻസ് ഒരിക്കലും സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കില്ല എന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഉത്തരം മനസ്സിലായോ? ലംബോർഗിനി എന്ന ബ്രാൻഡ് കാർ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും 7-8 മണിക്കുള്ള സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ വ്യത്യാസം. ഡേക്കിൻ ഫോക്കസ് ഇനീഷ്യലി ചെയ്തത് മാർക്കറ്റില് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് TV കാണുന്ന, വീട്ടിൽ 7:30 TV പരസ്യം കണ്ടിട്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? TV കാണുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് AC അല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇറക്കിയത്. സ്പ്ലിറ്റ് AC വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ TV പരസ്യം കൊടുക്കണം. അതൊരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർ ടിവിയുടെ മുമ്പിലല്ല കൂടുതൽ ഇരിക്കുക. അവരെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും റോട്ടറി ക്ലബ്സും അതേപോലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ക്ലബ്സും പോലുള്ള വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെയാണ് ഡേക്കിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ IPL-ലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇറക്കിയത് IPL-ലാണ്. കാരണം ഹൈ എൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇറക്കിയിട്ട് പ്രീമിയം മാർക്കറ്റ് AC ആയതുകൊണ്ട്. Yes, because of the people who can't afford it, you won't be just sitting in front of it. Yes, definitely, that's the main answer. കാരണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ ആൾക്കാർ, അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ TV ചെയ്ത ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യില്ല. അതിനാണ് ആൻസർ. സോ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട്. ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് AC മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ IPL-ലാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സീരീസ് ഡേക്കിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു. ഡേക്കിൻ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സീരീസ് പേര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് AC സെഗ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാനറും ഹോർഡിങ്സും TV പരസ്യം ഇടുന്ന അല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്ച്വലി സ്ട്രാറ്റജി. എവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണത്. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ കേരള ടീമിന്റെ സ്പോൺസർ ആയത് 2 കൊല്ലം ഡേക്കിൻ. ശരി തന്നെയാണ്, ശരിയാണ്. ഇപ്പില്ല, പിന്നെ കല്യാണമായി. അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡേക്കിനാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. കേരള ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കേരളത്തിലെ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വർഷത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഡേക്കിനായിരുന്നു. യെസ്, ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മിക്ക സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ വീട് ഞങ്ങളാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീടും മോഹൻലാലിന്റെ വീടും പ്രിയദർശന്റെ വീടും അതേപോലെ കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ വീടും ഒറ്റയടിക്ക് ഡേക്കിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ AC ആണ് അവിടെയൊക്കെ കയറിയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ CCL. ഓക്കെ, സോ ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ്? എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലേ? എല്ലാരും റെഡിയാണോ? കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓക്കെ, കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം അടിപൊളി ആവട്ടെ നന്നായിട്ട്. സോ വി വിൽ ബി മീറ്റിംഗ്. കോളേജ് ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ കം ടു യുവർ കോളേജ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മീറ്റ് യു ഓൾ. My colleagues will be coming, my friends will be coming, different persons from the different industry will be coming to your college and will be meeting you. So I am giving you an wishes to get the right education from your college and do the right job. So ellam nannayittu varate. So I can also keep you in touch. Okay, I will also share some videos with Sajjan sir. He will share the videos with you. ഞാൻ ഇപ്പം 2-3 വീഡിയോസ് ഒക്കെ അയച്ചുതരാം. സോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? സോ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഹരിസാറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ റൈസ് എനി ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദം. ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് us also. So our association with the KMA college is very long lasting, or we hope it is a very long lasting one, and we hope that we will be seeing in future also. So thank you guys. Sajjan sir, thank you so much.
വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആ ഒരു HVAC MEP സെഷനിൽ നിന്ന് ഒതുക്കാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഇതുവരെ നടന്ന വെബിനാറുകളിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിലും എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ, അതായത് കറണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടാനും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് സാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫോർമലി താങ്ക്സ്. ഞാൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് KMA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, I am formally thanking you for spending your time more than 1 hour. I think it's almost 11:43. Okay. So thank you very much. I think all the students enjoyed this program. Vijay sir എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ. ആസിഫെ, എന്താ പറയാ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേർക്കും എന്റെ പേരിൽ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ആസിഫെ, യു ആർ ഓൾവേസ് വിത്ത് അസ്. എപ്പോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ തന്നെ ആസിഫ് എന്താ പറയാ, വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻസ് ഇതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒപ്പം ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി, എന്താ പറയാ, ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെക്കാനിക്കലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ഏത് മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ. സോ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ആസിഫിന്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിലും. പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഡേ 1 തൊട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നീങ്ങുക. നെവർ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം യുവർ ഫോക്കസ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എപ്പോഴും അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ ഓക്കെ സജി സർ. Okay, thanks everyone. See you soon, sir. Bye, sir. Thank you. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരി വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റേഴ്സ് അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 30-ാം തീയതി തൊട്ട്, ഐ തിങ്ക് November 30 തൊട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരി വൺ. സ്റ്റേ സേഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ പറയാ, 23rd തൊട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കോളേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. We want everyone to be there. The entire college will be divided into 2 batches, and your mentors will be giving you the link as well as individual schedules. Okay, thank you all of you.